Glory to God in the highest. There is a special announcement today. There will not be any episode for the next 6 weeks as I am traveling to India. The next episode will be published only on February 14th. May God bless each and every one of you until then. Today's topic is Settle with God for a New Start. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's message is based on St. John's Gospel, chapter 3, verses 1 to 20. This is about Jesus and Nicodemus. Everyone goes through routines, traditions, and practices without thinking that any kind of change is needed in life. The Word of God is the only pointer towards us in terms of what kind of changes we need in our lives. If we are not in touch with the Word of God, we are unable to make the right changes in life. I'm talking from my own experiences in life. Nicodemus was a Pharisee and a ruler of the Jews who believed that Jesus came from God and that everything Jesus did was with the power of God. But he was afraid to accept Jesus publicly for the fear of the Jews. This is why he came to see Jesus at night. It is sure that when he came to Jesus, he had not received baptism or become born again. This is why Jesus said to him in St. John's Gospel, chapter 3, verse 3, Jesus said, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Verse 5, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." In St. John's Gospel, chapter 19, we see that when Joseph of Arimathea buried the body of Jesus, Nicodemus was with him. Joseph of Arimathea was a disciple of Jesus. There is no mention of Nicodemus anywhere else in the Gospel. If he had received baptism and become born again before or after the crucifixion of Jesus is not sure. It is sure that Jesus passed the message to Nicodemus that in order to enter the kingdom of God, one should be born of water and the Spirit. This message is for every one of us too. This is the end of the year 2024 and the new year is going to begin in a few days. This is the time to settle with God for whatever way we have lived our life so far and whatever amendments to be made in our life in order to start a new life with God in the way He desires about us. A self-examination is seriously needed during this end of the year. When Jesus told Nicodemus what to do in order to enter the kingdom of God, He meant Nicodemus to do a self-examination and settle with God for a new start. Anyone who walks through a straight path with God can do it courageously and without fearing anyone other than God. In the matters of God, we should not be like Nicodemus who visited Jesus at night as he was afraid of the Jews. The advice Jesus gave to Nicodemus is applicable to all of us. Those who have received baptism should make all the effort to get filled with the Holy Spirit in order to enter the kingdom of God. Those who have not received baptism should desire to get baptized and get filled with the Holy Spirit. Now let's see what are the different ways we can settle with God. There are 4 different ways I'm going to mention. 1, don't test the patience of God. Even if we keep doing wrong for several years in our life, God may not punish us severely. Because of that, it is the tendency of many people to think that God is okay with their evil actions and indifference to God.
In the book of Deuteronomy chapter 6, verse 16, it is said, "Do not put the Lord your God to the test, as you tested him at Massah." Jeremiah chapter 26, verse 13 says, "Now therefore amend your ways and your deeds, and obey the ways of the Lord your God, and the Lord will change his mind about the misfortune which he has pronounced against you." 2. Admit our sins and mistakes and repent. Proverbs chapter 26, verse 11 says, "Like a dog that returns to its vomit is a fool who repeats his folly." 1 John chapter 1, verse 9 says, "If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse from all unrighteousness." We may have different kinds of sins like not giving priority to God in life, not loving the spouse in the way God expects, not raising children in the right way, not loving others, not helping the poor, breaking the marital vows, not listening to the loved ones and the authorities, not spending proper time for the family, spending too much time for friends and others, spending unnecessary time and money in drinking alcohol and using drugs, using obscene language, wasting money lavishly for worldly life, lying with our tongue, unnecessary gossip, damaging the fame of other people, lending money for interest, keeping hatred and anger, etc. In the book of Acts, chapter 3, verses 19 and 20, it says, "Therefore repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord." Jeremiah chapter 13, verse 16 says, "Give glory to the Lord your God, before he brings darkness and before your feet stumble on the dusky mountains. And while you are hoping for light, he makes it into deep darkness." 2 Chronicles chapter 7, verse 14 says, this is God's covenant with Solomon. "My people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land." Our God will be merciful to us the same way too, if we repent about our sins. 3. Desire for a transformation and work towards it. In the book of Romans chapter 12, verses 1 and 2, it is said, "Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." Ephesians chapter 4, verses 22 to 24, it is said, "In reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth." In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come." 4. And the last point, know that those who suffer will be consoled by God. There are people who suffer in many ways. It can be financial struggles, family problems, mental abuse, children's issues, not being loved enough, and other things. Just know that before we, who are sinners, started suffering, our Lord and Savior Jesus Christ suffered for us without committing any sin. He is capable of forgiving our sins, strengthening us through the Holy Spirit, and filling us with a special peace within which no one else can give.
I have been experiencing it for the past 29 years. In St. John's Gospel, chapter 14, verse 27, Jesus said, "Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." John 14:1 says, "Do not let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me." In Philippians chapter 4, verses 6 and 7 says, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." In 1 Peter chapter 5, verse 10, it is said, "After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen, and establish you." In Isaiah chapter 40, verse 31, it says, "Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary." Whenever I suffer something silently and thinking of the suffering of Jesus, Jesus fills me with his peace as he has promised. So no suffering is in vain for a child of God. There are plenty of opportunities for us to cleanse ourselves and be in the likeness of Jesus. We don't need to live like a pig forever, going back to the same mud again and again. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to admit their mistakes and repent, desire for a transformation in order to live in the likeness of Jesus, undergo sufferings with a patient and hopeful heart, settle with God for a new start, and enter the kingdom of God. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഇന്നുണ്ട്. അടുത്ത 6 ആഴ്ചകളിൽ എപ്പിസോഡുകൾ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഫെബ്രുവരി 14 മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ്. അതുവരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് ദൈവവുമായി നിരപ്പാകുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന് ആധാരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ്. യേശുവും നിക്കോദേമോസും. നമുക്കറിയാം, നാം എല്ലാവരും ദിനചര്യകൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ഇതിൽ കൂടി ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ജീവിതത്തിൽ വരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം ആർക്കെങ്കിലും തോന്നണമെങ്കിൽ അത് ദൈവവചനം വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അത് പറയുകയാണ്. ദൈവവചനമാണ് എല്ലാ ചേഞ്ചിനുമുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതി. ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടച്ചും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് അസാധ്യമാണ്. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. നിക്കോദേമോസ് ഒരു ഫരിസേയനായിരുന്നു, യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും എന്നും അവന് ബോധ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ പരസ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവന് യഹൂദന്മാരെ പേടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കാണുവാൻ രാത്രി സമയത്ത് അവൻ വന്നു. യേശു പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടു. എന്നാൽ അവൻ യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പോ അതിന് പിമ്പോ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുകയോ ചെയ്തോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 3:3 യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു,
ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന്. 5-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജോസഫ് ഓഫ് അരിമത്തിയയിലെ ജോസഫ് യേശുവിന്റെ ശരീരം അടക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നു. അവിടെ നിക്കോദേമോസും ജോസഫിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. അവിടെയല്ലാതെ ഈ നിക്കോദേമോസിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ മറ്റ് പരാമർശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അരിമത്തിയയിലെ ജോസഫ് യേശുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. എന്നാൽ നിക്കോദേമോസ് ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ഒരിടത്തും പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്, അതായത് വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും സ്നാനം സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് യേശു നിക്കോദേമോസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് അവൻ അനുസരിച്ചോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഈ സന്ദേശം നിക്കോദേമോസിനോട് യേശു എന്തു സന്ദേശം പറഞ്ഞോ അത് നമ്മളോടും ദൈവം പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഈ 2024 വർഷം അവസാനിക്കാറായി 2025-ാമത്തെ വർഷം തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയം ദൈവവുമായിട്ട് നിരപ്പാകുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്, അതായത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തണം, എന്തൊക്കെ തെറ്റായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താനുള്ള സമയമാണ് ഇത്. നിക്കോദേമോസിനോട് യേശു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് അവനൊരു സ്വയം പരിശോധന നടത്തിയ ഒരു പുതിയ തുടക്കം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് യേശു ആഗ്രഹിച്ചത്. ദൈവമായി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം പരിശോധന നടത്താൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റേ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നിക്കോദേമോസിനെ പോലുള്ള ഒരാളിന് അത് ചെയ്യുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കാരണം യഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചാണ് അവൻ ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനോ അവൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാനോ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാനോ അവന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാറില്ലേ? യേശുവിനെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരാളിന് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം വേണം താനും അങ്ങനെ പോകുന്ന അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഈ നിക്കോദേമോസിനോട് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നമ്മൾ വെള്ളത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും സ്നാനം സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വെള്ളത്താൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പാർക്ക് കിട്ടിയവരാണ് അവരൊക്കെ. എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ വളർത്താത്ത അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തി നിറച്ചിട്ടില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്വയം നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകും? അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടും മാമോദീസായി സ്വീകരിക്കാത്തവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയാത്തവരുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനി ദൈവവുമായിട്ട് നിരപ്പാകുവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെറും 4 കാര്യം മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വെറും 4 കാര്യം മാത്രം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കരുത്. അനേക വർഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ച അനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവം അനേകരെ ശിക്ഷിക്കാതെയാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും അത് ഓക്കെയാണ്, ദൈവത്തിന് ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുക. ഡിട്രോണമി 6:16 ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ 6:16 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മസയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ പരീക്ഷിക്കരുത്. ജെറമയ്യ 26:13 പറയുന്നു, ആയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിപ്പിൽ. എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കും എന്ന്. 2,
നമ്മുടെ തെറ്റും കുറ്റങ്ങളും സമ്മതിച്ച് അനുതപിക്കുക. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 26:11 പറയുന്നു, നായ ഛർദ്ദിച്ചതിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിയുന്നതും മൂഢൻ തൻ്റെ പോഷത്വം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയെന്ന്. 1 യോഹന്നാൻ 1:9 പറയുന്നു, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പൊക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു എന്ന്. നമുക്ക് അനേക തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. അനേകം പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അനേക തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാപങ്ങൾ? ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യട്ടെ. ദൈവത്തിന് ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത്, ജീവിത പങ്കാളിയെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കാത്തത്, മക്കളെ ദൈവകൃപയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വളർത്താത്തത്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാത്തത്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാത്തത്, വിവാഹ സമയത്ത് ദൈവവും ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാത്തത്, അധികാരികളെയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും കേൾക്കാതെയും അനുസരിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നത്, വേണ്ടതുപോലെ സമയം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ചെലവാക്കാത്തത്, കൂടുതൽ സമയം അനാവശ്യമായി സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റുള്ളവരുമായി ചെലവഴിക്കുന്നത്, അമിതമായ പണവും സമയവും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ സംസാരത്തിൽ അശ്ലീല ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലൗകികനായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പണം അനാവശ്യമായി കളയുന്നത്, നാവുകൊണ്ട് കള്ളം പറയുന്നത്, അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ പേര് നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ, പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത്, വിരോധവും കോപവും ഉള്ളിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്, ഇങ്ങനെ അനേകം പാപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 3:19-20 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞു കിട്ടേണ്ടതിന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്മുഖത്തു നിന്ന് ആശ്വാസകാലങ്ങൾ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായ യേശുവിനെ അവൻ അയക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. ജെറമ്യ 13:16 പറയുന്നു, ഇരുട്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കാൽ അന്ധകാര പർവ്വതങ്ങളിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നതിനും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പിൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശത്തിന് കാത്തിരിക്കെ അവൻ അന്ധതമസും കൂരിരുട്ടും വരുത്തുമെന്നും. 2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14 പറയുന്നു, എൻ്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കും എന്ന്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കും. മൂന്നാമതായി, ഒരു രൂപാന്തരത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 1-2 പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്ന്. എഫേസ്യ ലേഖനം 4:22, 23, 24 പറയുന്നു, മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായിപ്പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവില്ലെന്ന്. 2 ദിനവൃത്താന്തം 5:17 പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. 4-ാമത്തെ പോയിന്റ്, സഹിക്കുന്നവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കും. അനേകം ആൾക്കാർ പലതരത്തിൽ സഹനങ്ങളെ സഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളായിരിക്കാം, കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലമായിരിക്കാം, മാനസിക പീഡനങ്ങളായിരിക്കാം, മക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിഷയമായിരിക്കാം, സ്നേഹം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം, അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളുടെ ഈ സഹനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പാപവും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു സഹനം ഏറ്റെടുത്തവരാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്.
നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലും പ്രയാസത്തിലും നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അവിടുത്തെ സമാധാനം കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. എൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 29 വർഷമായി ആ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:27 പറയുന്നു, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ലോകം തരുന്നു പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:1 പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്ന്. ഫിലിപ്പീൻസ് ലേഖനം 4:6-7 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാൽ അപേക്ഷയാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്ര വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കുമെന്ന് 1 പത്രോസ് 5:10 പറയുന്നു, എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തൻ്റെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കുമെന്ന് ഐസയ്യാ പ്രവാചകന്റെ 40:31 പറയുന്നു. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സഹനത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ അധികം താമസിയാതെ യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ ഒരു സമാധാനം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഒരു സഹനങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി പോകുകയില്ല. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് യേശുവുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പന്നി ചെളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാപത്തിൽ കിടന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉരുളേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ദൈവമക്കൾക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗങ്ങൾ ദൈവം കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സന്ദേശം അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുതപിച്ച് തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുവാനും രൂപാന്തരമുണ്ടായ യേശുവിന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുവാനും ക്ഷമയും പ്രത്യാശയുമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടുകൂടി സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനും ദൈവവുമായി നിരപ്പായിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ.